हेलो मित्रों, केम छो? मजामां छो? आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। आजनो मारो विषय है कि वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड माटे खूब उपयोगी मॉडल पेपर प्रश्नोत्तरी लईने आव्यो छुं मित्रों। जे तमारी आ वन रक्षकनी जे एक्जाम आववानी छे मित्रों, एना अंदर खूब ज उपयोगी आ विडियो तमने बनशे मित्रों। आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोने लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों के हवे आपणी चेनल पर वन रक्षकना फॉरेस्ट गार्डना विडियो आवता रहेशे। तो चालो मित्रों, आपणे वन रक्षकना अंदर जे फॉरेस्ट गार्डना अंदर खूब उपयोगी मॉडल पेपर प्रश्नोत्तरी छे ए आपणे सारी रीते समजीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि कई औषधीय वनस्पतिनी बीजनी खीर खावाथी अठवाडिया सुधी भूख लागती नथी। तो आनो जवाब आवशे मित्रों अधेड़ो। अधेड़ो जे वनस्पति छे ने एना बीजनी खीर खावाथी मित्रों अठवाडिया सुधी तमने भूख लागती नथी। तो वनस्पतिनुं नाम छे मित्र अधेड़ो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न जोईए कि पंजाबनुं राज्य प्राणी कयुं छे? तो काळियार छे मित्रों। याद राखी लेजो, पंजाबनुं राज्य प्राणी कयुं छे? काळियार छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि कई वनस्पति झेरी जंतुना दंश उपयोगी छे? तो अधेड़ो मित्रों। याद राखी लेजो, अधेड़ो वनस्पतिना झेरी जंतुना दंश खूब ज उपयोगी छे। ओके। हवे चौथा नंबर प्रश्न समझिए कि कयु कीटक रॉयल जेली उत्पन्न करे छे? तो मधमाखी मित्रों। तमने खबर छे, मध तमे खाधुं हशे बरोबर, एने रॉयल जेली तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि फेफरू आवे त्यारे कई औषधीय वनस्पतिना फीण आंजवामां आवे छे? तो अरीठा मित्रों। याद राखी लेजो, फेफरू आवे त्यारे कई औषधीय वनस्पतिना फीण आंजवामां आवे छे? तो अरीठा मित्रों। याद राखी लेजो, मोस्ट टाइम एग्जाम अंदर आ प्रश्न पूछाय एवो छे मित्रों। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि हृदय रोग में कई वनस्पतिनी छालनो उपयोग थाय छे? तो अर्जुन सादड़। याद राखी लेजो मित्रों, हृदय रोग में अर्जुन सादड़ नामनी वनस्पतिना छालनो उपयोग थाय छे। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि कई वनस्पतिना मूळ हाथमां पकड़ी राखवाथी के कमरे बांधवाथी प्रसव पीड़ा दूर थाय छे? तो अधेड़ो मित्रों। याद राखी लेजो, मोस्ट टाइम पे आ प्रश्न छे तमारी आज फॉरेस्ट गार्डनी एक्जाम अंदर आवा ज प्रश्न आवशे मित्रों। विडियो सारुं लागतुं होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोने लिंक तमारा मित्रोने शेर करी देजो। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सिंहना टोळा समूहने कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो प्राइड तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि कया प्राणीना दूधमां साकर शर्करा सौथी वधु होय छे? तो हाथीना दूधना अंदर मित्रों साकर शर्करा सौथी वधारे होय छे। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि चीताना शरीर पर शुं जोवा मळे छे? तो गोळ काळा टीलाओ जोवा मळे छे मित्रों चीताना शरीर पर। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि वाघ सिंह के मांसाहारी प्राणीओ घास शा माटे खाय छे? तो पाचन क्रिया सुधारवा माटे मित्रों वाघ सिंह के जेटला भी मांसाहारी प्राणीओ छे ने ए घास शा माटे खाता होय छे? पाचन क्रिया सुधारवा माटे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि अर्जुन सादड़नी छालमांथी कयुं एसिड प्राप्त थाय छे? तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त थाय छे मित्रों। मोस्ट टाइम पे आ प्रश्न छे, एकवार समझी लईए कि अर्जुन सादड़नी छालमांथी कयुं एसिड प्राप्त थाय छे? तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त थाय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि अरडुसीना फूलनो आकार कया प्रकारना प्राणीना मुख जेवो होय छे? तो मित्रों ए प्रश्न एकवार समझी लीए कि अरडुसीना फूलनो आकार कया प्राणीना मुख जेवो होय छे? तो सिंहना मुख जेवो अरडुसीना फूलनो आकार होय छे। शाना जेवो? सिंहना मुख जेवो। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि दुनियामां ज्यां सुधी अरडुसी छे त्यां सुधी कोणे गभरावानी जरूर नथी? तो क्षय अने रक्तपित्त रोगीओने मित्रों बिल्कुल गभरावानी जरूर नथी, कारण के अरडुसीना जे पान छे ने एनाथी मित्रों तमने क्षय अने रक्तपित्त जे रोगीओ होय छे ने मित्रों एने घणो बधो फायदो आनाथी थाय छे। हवे 15मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सर्पविष, सोमल, वच्छनाग, अफीण, मोरथूथुनी झेरी असर दूर करवा शेनो उपयोग थाय छे? तो अरीठानो उपयोग थाय छे मित्रों। एकवार आ प्रश्नने एकवार समजी लो मित्रों कि सर्पविष, सोमल, वच्छनाग, अफीण, मोरथूथुनी झेरी असर दूर करवा शेनो उपयोग थाय छे? तो अरीठानो उपयोग थाय छे। 16मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए मित्रों कि कई वनस्पति शक्तिवर्धक गणाय छे? तो अश्वगंधा छे मित्रों ए शक्तिवर्धक वनस्पति तरीके गणाय छे अश्वगंधा। हवे 17मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि वाळ माटे श्रेष्ठ औषध कई छे? तो अरीठा, आमळा, सिकाकाई अने लास्टना अंदर छे मित्रों कपूर काचली। आ याद राखी लेजो मित्रों, वाळ माटे श्रेष्ठ औषधि कई छे? अरीठा छे, आमळा छे, सिकाकाई छे अने कपूर काचली छे। हवे 18मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सौथी वधु मजबूत झंड धरावतुं मांसाहारी प्राणी कयुं छे? तो झरक छे। याद राखी लेजो, सौथी वधु मजबूत झंड धरावतुं मांसाहारी प्राणी छे झरक। हवे 19मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सिंहनुं सरेराश आयुष्य केटला वर्षनुं होय छे? तो 18 वर्ष मित्रों सिंह जीवे। केटला वर्ष? 18 वर्ष। हवे 20मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि सौथी लांबो झेरी साप कयो छे?
છે તો કિંગ કોબ્રા છે, યાદ રાખી લેજો મિત્રો. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઉડેતું સસ્તન કયું છે તો ચામાચીડિયું છે. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યની પૃથ્વી પર જીવન વ્યવસ્થા ક્યારથી શરૂ થઈ? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 18 લાખ વર્ષ પહેલા થઈ હતી મનુષ્યની પૃથ્વી પર જીવન વ્યવસ્થા શરૂ. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે માય લાઈફ માય ડ્રીમ્સ નામની આત્મકથા રૂપી બુક કોણે લખી છે? તો વાલ્મીકી થાપર અને ફતેહસિંહ રાઠોડે મિત્રો લખેલી છે. અને મોસ્ટ ટાઈમ છે મિત્રો, આ તમારી ફોરેસ્ટની એક્ઝામના અંદર આવા જ પ્રશ્નો આવશે મિત્રો. અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર મેં ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર હું લિંક આપી હતી, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર જીકેની અને આવનારા વિડીયોની અપડેટ આપતો હોઉં છું અને કરંટ અફેર્સની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ પણ એના અંદર અપલોડ કરતો હોઉં છું. તો આ પ્રશ્નને આપણે ફરીથી સમજી લઈએ તે માય લાઈફ માય ડ્રીમ્સ નામની આત્મકથા રૂપી બુક કોણે લખી હતી? તો વાલ્મીકી થાપર અને ફતેહસિંહ રાઠોડે લખી હતી. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સેરેન્જેટી ક્યાં આવેલું છે? તો તાંજાનિયા કેન્યા સુધીનો વિસ્તાર છે મિત્રો, એરે સેરેન્જેટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્યાં આવેલું છે? તાંજાનિયા કેન્યા સુધીનો વિસ્તાર. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સેરેન્જેટી કયા પ્રાણી માટે પ્રખ્યાત છે? તો એશિયાઈ સિંહ માટે પ્રખ્યાત છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આવા જ પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર આવશે કે સેરેન્જેટી કયા પ્રાણી માટે પ્રખ્યાત છે? તો એશિયાઈ સિંહ માટે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌથી મોટી માછલી કઈ છે? તો વેલ્સ અને શાર્ક. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ બે માછલીઓ છે ને સૌથી મોટી છે વેલ અને શાર્ક. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પક્ષી અભ્યાસને શું કહેવાય છે? તો ઓર્નિથોલોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પક્ષી અભ્યાસને શું કહેવાય છે? ઓર્નિથોલોજી. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સ્થળ લોકેશન સાઇડ તથા સાંભળવાના તરંગો પારખવાની અદ્ભુત શક્તિ કોના અંદર હોય છે? તો પક્ષીઓના અંદર હોય છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, સ્થળ લોકેશન સાઇડ તથા સાંભળવાના તરંગોની પારખવાની અદ્ભુત શક્તિ કોના અંદર હોય છે? પક્ષીઓના અંદર સૌથી વધારે હોય છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ આપણે કે પેટમાં થયેલું ઝેર દૂર કરવા કયું પાણી પીવડાવવાનું આવે છે? તો અરીઠાનું પાણી મિત્રો પીવડાવવાના અંદર આવે છે. જો તમારા પેટના અંદર ઝેર થઈ જાય તો એને દૂર કરવા માટે અરીઠાનું પાણી પીવડાવવામાં આવે છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ ઔષધ મૂત્રલ છે? તો અશ્વગંધા છે ને મિત્રો, એ મૂત્રલ ઔષધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આંકડો એ વનસ્પતિનો કયો પ્રકાર છે? તો મિત્રો આંકડો છે ને મિત્રો એક સૂપ છે, એક જાતનો શું છે? એક સૂપ છે. અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. વિડીયો સારું લાગતું હોય તો લાઈક કરી દેજો અને કોમેન્ટ જરૂરથી નીચે કરજો. 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કઈ વનસ્પતિને એર કન્ડિશનર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો આંકડો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, આંકડો હોય છે ને એને એર કન્ડિશનર તરીકે ઓળખવામાં આવે, કારણ કે એના અંદરથી ઠંડક સૌથી વધારે મળતી હોય છે એટલા માટે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ સૂંઠ શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? તો આદુમાંથી મિત્રો સૂંઠ બનાવવામાં આવે છે, જે શિયાળાના અંદર આપણે ખાતા હોઈએ છીએ સૂંઠ મિત્રો. ઓકે, તમે પણ ખાધેલી જ હશે મિત્રો. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા સૂપના પર્ણનો ઉપયોગ દિવેલ સાથે શેક કરવામાં થાય છે? તો આંકડાનો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, આંકડાના સૂપના પર્ણનો ઉપયોગ દિવેલ સાથે શેક કરવાના અંદર ઉપયોગ થાય છે. કોનો? આંકડાના પાનનો. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પક્ષી કઈ પદ્ધતિથી પ્રજનન કરે છે? તો લિંગી પ્રજનન કરતા હોય છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે પક્ષી કઈ પદ્ધતિથી પ્રજનન કરે છે? તો લિંગી પ્રજનન પક્ષી કરતા હોય છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પક્ષીઓનું હૃદય કેટલા ખંડોનું બનેલું હોય છે? તો પક્ષીઓનું હૃદય મિત્રો 4 ખંડોનું બનેલું હોય છે. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પૃથ્વી પરની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો નાઇલ નદી છે ને મિત્રો, એ પૃથ્વી પર સૌથી લાંબામાં લાંબી નદી છે નાઇલ. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનું સૌથી ગરમ સ્થળ કયું છે જ્યાં મનુષ્યનો વસવાટ કરે છે? મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પ્રશ્ન એકવાર સમજી લઈએ કે ભારતનું સૌથી ગરમ સ્થળ કયું છે જ્યાં મનુષ્ય વસવાટ કરે છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો તિરુનેલેવી, તમિલનાડુના અંદર આવેલું છે. એનું નામ છે તિરુનેલેવી અને તમિલનાડુના અંદર આવેલું છે, જે સૌથી ગરમ સ્થળ છે, જે જગ્યા પર મનુષ્ય વસવાટ કરે છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આદુના પાન કયા વનસ્પતિના જેવા હોય છે? તો વાંસના જેવા હોય છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આયુર્વેદમાં અમૃત તુલ્ય ગણાતી વનસ્પતિ કઈ છે? તો આદુ છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, આયુર્વેદમાં અમૃત તુલ્ય ગણાતી વનસ્પતિ છે આદુ. હવે 41મા નંબરનો
પ્રશ્ન સમજીએ સ્વાદિષ્ટ વિરેચન ચૂર્ણ શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? તો મીંઢી આવળના અંદરથી બનાવવામાં આવે છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે સ્વાદિષ્ટ વિરેચન ચૂર્ણ શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? તો મીંઢી આવળના અંદરથી બનાવવામાં આવે છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા વૃક્ષની છાલને સૂકવીને ખાવાથી માસિક ધર્મનો વધુ રક્તસ્રાવ અટકે છે? તો અશોક નામની જે વનસ્પતિ છે ને મિત્રો, એના છાલને સૂકવીને ખાવાથી માસિક ધર્મનો વધુ રક્તસ્રાવ છે ને એ અટકી જાય છે, મતલબ ઓછો થાય છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આવળના બી કયા રોગ માટે વપરાય છે? તો મૂત્રાધાત માટે વપરાય છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, આવળના બી જે છે ને એ મૂત્રાધાત રોગમાં વપરાશનો થાય છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચામડું રંગવા કઈ વનસ્પતિની છાલ વપરાય છે? તો આવળ નામની જે વનસ્પતિ છે ને મિત્રો, એનો ઉપયોગ મિત્રો ચામડું રંગવા માટે થાય છે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમગ્ર વિશ્વમાં વીંછી સૌથી વધુ કયા દેશમાં જોવા મળે છે? તો ભારત દેશના અંદર મિત્રો સૌથી વધારે વીંછી જોવા મળે છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રદ્યુમન કંચનરાય દેસાઈએ કયું પુસ્તક લખ્યું છે? તો પક્ષી જગત નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. ડાયરેક્ટ આ રીતનો પણ પ્રશ્ન બની શકે છે મિત્રો કે પક્ષી જગત નામનું જે પુસ્તક છે ને એ કોણે લખ્યું છે? તો પ્રદ્યુમન કંચનરાય દેસાઈએ લખેલું છે. અને આ મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન કહેવાય મિત્રો. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ ફોલ ઓફ ધી સ્પેરો એ કોની આત્મકથા છે? તો પક્ષીવિદ ડોક્ટર સલીમ અલીની છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કાગડાના સમૂહને શું કહે છે? તો મર્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે દુનિયાની સૌથી લાંબી ગરોળી કઈ છે? તો કોમોડો ડ્રેગન છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કોમોડો ડ્રેગન એ દુનિયાની સૌથી લાંબી ગરોળી છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કરોળિયાના પગની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો કરોળિયાના મિત્રો 8 પગ હોય છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પૃથ્વીનું અંદાજિત વજન કેટલું છે? તો 6000 ટ્રિલિયન ટન છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, પૃથ્વીનું અંદાજિત વજન કેટલું છે? 6000 ટ્રિલિયન ટન છે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મનુષ્યની માફક શારીરિક પીડાથી કયું પ્રાણી રડે છે? તો રીંછ છે ને મિત્રો, મનુષ્યના માફક રડે. મિત્રો એનો કોઈ પણ શારીરિક પીડા થાય ને તો મનુષ્યના માફક આ પ્રાણી છે ને સૌથી વધારે રડે છે, રીંછ. ઓકે. 53મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે વિશ્વનું સૌથી ભારે લાકડું કઈ વનસ્પતિનું છે? તો બ્લેક આર્યન વુડ છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, બ્લેક આર્યન વુડ ઓલિયા લોરીફોલિયા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, બ્લેક આર્યન વુડ જેને બીજી રીતે કહેવાય છે ઓલિયા લોરીફોલિયા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે જે વિશ્વનું સૌથી ભારેમાં ભારે લાકડું છે બ્લેક આર્યન વુડ. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અશોકના ફૂલને પાણી સાથે વાટી પીવાથી કયો રોગ મટે છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો લોઠીવાર અતિસાર. આ નામનો જે રોગ છે ને મિત્રો, અશોકના ફૂલને પાણી સાથે વાટીને પીવામાં આવે ને તો લોઠીવાર અતિસાર નામનો રોગ છે ને આપણને મટી જાય છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મીંઢી આવણ કયા રોગમાં અક્ષરી છે? તો કમરિયા, આમળ, પેટનો આફરો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે. આવા જ પ્રશ્નો તમારી આ ફોરેસ્ટ ગાર્ડની એક્ઝામના અંદર પૂછાશે મિત્રો કે મીંઢી આવણ કયા રોગમાં અક્ષીર છે? તો કરમિયા, આમળ અને પેટનો આફરો. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દૂધતા હરસ અને સફેદ પરદ મટાડવા શેનું ચૂર્ણ વપરાય છે? તો કેરીની ગોટલીનું. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે દૂધતા હરસ અને સફેદ પરદ મટાડવા શેનું ચૂર્ણ વપરાય છે? તો કેરીના ગોટલીનું. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે. અને વિડીયો મિત્રો તમને કેવું લાગ્યું છે? આ પ્રશ્નો છે એ તમને કેવા લાગ્યા છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. હવે આવા જ ફોરેસ્ટ ગાર્ડના પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામ માટે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને જોવા મળશે. એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે આગળનો પ્રશ્ન સમજીએ 57મા નંબરનો કે વાયુથી જકડાયેલા અંગ ઉપર કઈ વનસ્પતિનું દૂધ લગાડવામાં આવે છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ઉમરડાનું ઉંબરો. યાદ રાખી લેજો, ઉમરડાનું દૂધ છે ને મિત્રો, તમારે શરીરથી જકડાઈ ગયા હોય ને તો એનું દૂધ એ શરીર પર લગાડવાથી તમારે જકડાયેલું શરીર છે ને મિત્રો એ છૂટું થાય છે, જેને ઉમરડાનું કહેવામાં આવે છે અથવા ઉંબરો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ તે ક્રૂર જાસ્ટ કવટી બનાવવા કઈ ઔષધીય વનસ્પતિ અક્ષરી છે? તો ઇન્દ્રજવ છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી આ પ્રશ્ન છે. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે એવરગ્રીન કાંટાવાળું ઔષધીય વૃક્ષ કયું છે? તો કર્મદા છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, કર્મદા છે ને
ને એ એવનગ્રીન કાંટાવાળું ઔષધીય વૃક્ષ છે કરમદા. હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ. તાવ માટે અસ્કરી તથા કૃમિનાશક કઈ વનસ્પતિ છે? તો લીલું કરિયાતું છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ્પી છે અને આવા જ પ્રશ્નો મિત્રો આ તમારી ફોરેસ્ટ ગાર્ડની એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. ઓકે, તો તાવ માટે અસ્કરી તથા કૃમિનાશક કઈ વનસ્પતિ છે? તો લીલું કરિયાતું છે. હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ ટાઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો કે પેટાનું પૂરું નામ જણાવો. તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો પીપલ ફોર એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ્સ. એકવાર ફરીથી મિત્રો આપણે પેટાનું પૂરું નામ સમજી લઈએ. પીપલ ફોર એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ્સ. હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ કયું છે? તો છારી ઢંઢ વેટલેન્ડ છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, જે કચ્છના અંદર આવેલું છે. જે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ છે જેનું નામ છે છારી ઢંઢ વેટલેન્ડ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે અને એ છે કચ્છના અંદર આવેલું. હવે 63મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે CEE એનું પૂરું નામ જણાવો. તો સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન. આ એક્ઝામના અંદર પ્રશ્ન તમારે આવી શકે છે. હવે 64મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કુદરતી વાદળી કયા દેશમાંથી મળી આવી છે? તો ગ્રીસ દેશના અંદરથી મિત્રો કુદરતી વાદળી આ ગ્રીસ દેશમાંથી મળી આવેલી છે. હવે 65મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે? તો એક શિંગી ગેંડો છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ભારતના અંદર બીજા નંબરના અંદર આવતું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે? એક શિંગી ગેંડો છે. હવે 66મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કવચવાળા મૃદુકાય પ્રાણીના શાસ્ત્રને શું કહેવાય છે? તો કોન્કોલોજી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. જે કવચવાળા મૃદુકાય પ્રાણીના શાસ્ત્રને કોન્કોલોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 67મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે GEER નું પૂરું નામ જણાવો. તો ગુજરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ગાંધીનગર. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, GEER નું પૂરું નામ જાણો. ગુજરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ગાંધીનગરના અંદર આ આવેલું છે અને મોસ્ટ આઈએમપી છે. હવે 68મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હોર્નબિલ એ કયા મ્યુઝિયમનું મુખપત્ર છે? તો બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો. એટલે આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ફરીથી એકવાર સમજી લઈએ કે હોર્નબિલ એ કયા મ્યુઝિયમનું મુખપત્ર છે? તો બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમનું આ મુખપત્ર છે હોર્નબિલ. હવે 69મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હડકવા કરતા પ્રાણીઓ કયા કયા છે? કૂતરું, વરુ, શિયાળ, ચામાચીડિયું અને બિલાડી. આ બધા જે છે ને મિત્રો આના અંદર હડકવા સૌથી વધારે હોય છે. 70મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સિંહના ચારેય પગના કુલ નખ કેટલા હોય છે? તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, સિંહના ચારેય પગના કુલ 18 નખ હોય છે. હવે 71મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગાયના જઠરમાં કેટલા ખંડો આવેલા હોય છે? તો ગાયના જઠરના અંદર મિત્રો 4 ખંડો આવેલા હોય છે. હવે 72મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દેડકાના બચ્ચાને શું કહેવાય છે? તો દેડકાના બચ્ચાને પોલીવોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યાદ રાખી લેજો, પોલીવોગ તરીકે દેડકાના બચ્ચાને ઓળખવામાં આવે છે. હવે 73મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં કેટલા કુળના મૃગ જોવા મળે છે? કયા કયા છે? મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ગુજરાતના અંદર કેટલા કુળના મૃગ જોવા મળે છે અને કયા કયા છે? તો કાળિયાર, ચૌસિંગા, ચિંકારા અને નીલગાય. મિત્રો 4 પ્રકારના છે, યાદ રાખી લેજો. કાળિયાર, ચૌસિંગા, ચિંકારા અને નીલગાય આ પ્રકારના મૃગ આ ગુજરાતના અંદર જોવા મળે છે. હવે 74મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં જોવા મળતું શ્રેષ્ઠ ગાયક પક્ષી કયું છે? તો સામા છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, સામા છે એ શ્રેષ્ઠ ગાયક પક્ષી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 75મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિકારી પક્ષીઓના નામ જણાવો. ગરુડ, સમળી, સાકરો, બાજ અને ઘુવડ. યાદ રાખી લેજો, ઘુવડ, સમડી, સકરો, બાજ અને ઘુવડ આ બધા છે ને એ શિકારી પક્ષીઓ છે. હવે 76મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગંગા નદીમાં જોવા મળતી મગરની જાત કઈ છે? તો ઘરિયાલ છે. યાદ રાખી લેજો, ગંગા નદીમાં જોવા મળતી મગરની જાત કઈ છે? ઘરિયાલ. હવે 77મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રોટોઝોઆ એટલે શું? એક કોષીય પ્રાણીને પ્રોટોઝોઆ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 78મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મચ્છર કરડવાથી મનુષ્યની જેમ કયા પ્રાણીઓને મલેરિયા લાગુ પડે છે? તો વાંદરા અને મરઘાને મિત્રો પણ જો મચ્છરો કરડે ને તો એને પણ આ જે મલેરિયા નામનો રોગ લાગુ પડે છે. કયા કયા પ્રાણીઓ? વાંદરા અને મરઘાઓને. હવે 79મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કરમદા વનસ્પતિ કયો રોગ મટાડે છે? તો પેટની જીવાતનો નાશ કરે છે. યાદ રાખી લેજો, કરમદા વનસ્પતિ છે ને એ મિત્રો પેટના અંદર જે જીવાતો છે ને એનો નાશ કરે છે અને લગતા જે બી રોગો છે ને એને
મટાડે છે। હવે 80મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મીઠી ગોળીઓ, નકલી દાંતનો મસાલો, ગુંદર, ચટણીમાં કઈ વનસ્પતિ વપરાય છે? તો કડાયો વપરાય છે। યાદ રાખી લેજો, આ મોસ્ટ ટાઈમથી પ્રશ્ન છે। કડાયો નામની વનસ્પતિ આ બધાના અંદર વપરાય છે। હવે 81મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કીટકો સૌથી વધુ કયું વિટામિન સંશ્લેષિત કરે છે? તો વિટામિન બી ને। યાદ રાખી લેજો, કીટકો સૌથી વધુ કયું વિટામિન સંશ્લેષિત કરે છે? વિટામિન બી ને કીટકો। હવે 82મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિશ્વમાં એકમાત્ર કયું પ્રાણી છે જેને 4 શિંગડા હોય છે? તો ચૌસિંગા જે નામનું પ્રાણી છે ને મિત્રો, એને 4 શિંગડા હોય છે। હવે 83મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પતંગિયાના લાર્વા કયો ખોરાક ખાય છે? તો દૂધ ક્ષીર ધરાવતી વનસ્પતિ। યાદ રાખી લેજો, પતંગિયાના લાર્વા કયો ખોરાક ખાય છે? તો દૂધ ક્ષીર ધરાવતી વનસ્પતિને ખાય છે। હવે 84મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંહ વધુમાં વધુ કેટલી ઝડપી દોડી શકતું પ્રાણી છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે સિંહ દોડતું પ્રાણી છે। હવે 85મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિંહના બચ્ચાને શું કહે છે? તો કબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કબ। હવે 86મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજ કે સૌથી મોટું મગજ ધરાવતું પ્રાણી જગતનું પ્રાણી કયું છે? તો હાથી છે મિત્રો, આ તો તમને આવડતું જ હશે। હવે 87મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સારા ગાયક પક્ષીઓના નામ જણાવો, કે જે સારી રીતે ગાઈ શકે એવા પક્ષીઓના નામ આપણે જણાવવાના છે મિત્રો। હિલમેના, કસ્તુરો, ચંડુલ, કોયલ, સામા અને દૈયડ, આ જે બધા પક્ષીઓ છે મિત્રો સારા ગાયક પક્ષીઓ તરીકે ઓળખાય છે। એકવાર નામ સાંભળી લઈએ મિત્રો, હિલમેના, કસ્તુરો, ચંડુલ, કોયલ, સામા અને દૈયડ। હવે 88મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાચબાનું કવચ શેનું બનેલું હોય છે? તો અસ્થિનું બનેલું હોય છે। હવે 89મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે રોજ હાથી કેટલા કલાક ખોરાક ખાવામાં ગાળે છે? તો 18 કલાક મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, રોજ હાથી કેટલા કલાક ખોરાક ખાવામાં ગાળે છે? તો 18 કલાક। હવે 90મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે અવકાશમાંથી પૃથ્વીનો રંગ કેવો દેખાય છે? તો વાદળી કલર પૃથ્વી અવકાશમાંથી દેખાતી હોય છે। હવે 91મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટું રણ કયું છે? તો સહારાનું રણ છે। હવે 91મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટું રણ કયું છે? તો સહારાનું રણ છે। હવે 92મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયું પક્ષી સૌથી સુંદર માળો બનાવે છે? તો સુગરી છે મિત્રો, એ સૌથી સુંદર માળો બનાવે છે। હવે 93મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આંબાનું શાસ્ત્રીય નામ કયું છે? તો મેજીફેરા ઇન્ડિકા। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આંબાનું શાસ્ત્રીય નામ શું છે? મેજીફેરા ઇન્ડિકા। હવે 94મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાંચકાના બીજને શું કહેવાય છે? તો સાગર મોટા કાંકચિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો કાંચકાના બીજને શું કહેવાય છે મિત્રો? સાગર મોટા કાંચકિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે 95મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાજુ ફળના કયા ભાગમાંથી શેકીને કાઢવામાં આવે છે? તો કિડની આકારના ડુંડામાંથી। યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કિડની આકારનો ડુંડો હોય ને એના અંદરથી શેકીને કાજુને કાઢવામાં આવે છે। હવે 96મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ચંદ્રનો પ્રકાશ પૃથ્વી પર પહોંચતા કેટલો સમય લાગે છે? તો 1 થી 2 સેકન્ડ લાગે છે મિત્રો, ચંદ્રનો પ્રકાશ પૃથ્વી પર પહોંચતા 1 થી 2 સેકન્ડ લાગે છે। હવે 97મા નંબરનો અને સૌથી લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ડાંગનું જંગલ શેના માટે પ્રખ્યાત છે? તો વલસાડી શાક માટે મિત્રો આ ડાંગનું જંગલ છે સૌથી વધારે પ્રખ્યાત છે। તો મિત્રો આ જે તમારી ફોરેસ્ટ ગાર્ડના અંદર આ પ્રશ્નો પૂછાશે મિત્રો, કારણ કે આ વિભાગીય ખાતાના પ્રશ્નો છે અને આ પ્રકારેના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હશે। એટલે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો, કારણ કે હવે આપણે ફોરેસ્ટ ગાર્ડના વિડીયો આપણે આપણી ચેનલ ઉપર મૂકતા રહીશું। તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર।